हाँ जी बच्चों, ठीक हो सारे। स्टडी चल रही है ऑनलाइन, तो इस तरह ही स्टडी ਨੂੰ कंटिन्यू रखना है बच्चों। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ऑनलाइन स्टडी ਨੂੰ कंटिन्यू करते हुए 8th क्लास का टॉपिक पढ़ांगे भारत के गवर्नर जनरल, जिहड़ा कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। गवर्नर जनरल का जिहड़ा टाइम है भारत दे विच 1833 तो लैके 1858 ईस्वी तक सी। और मैं तुहानूं एक बड़ी ही आसान जी ट्रिक दसांगा बच्चों, जिस दे नाल तुहानूं हमेशा लई भारत के ये गवर्नर जनरल ने जिहड़े वो याद हो जाएंगे। आ देखो बच्चों, बैंटिंग मैट ऑकलैंड। बैंटिंग किसनू मिलिया? ऑकलैंड नू। बरी हैड डल कैनिंग। हाँ जी बच्चों, तो बैंटिंग किसनू मिलिया? ऑकलैंड नू। और बरी हैड डल कैनिंग। बरी दे कोल की सी? एक मूरख कैनिंग बच्चों। तो इस लाइन दे विच इन्हां दो लाइनां दे विच ही भारत दे सारे गवर्नर जनरल आ गए बच्चों। लॉर्ड विलियम बैंटिंग जिहड़ा कि पहला गवर्नर जनरल सी भारत दा। मैट चार्लस मैटकफ दूसरा। ऑकलैंड तीसरा गवर्नर जनरल बच्चों। एलन बरी चौथा। लॉर्ड हार्डिंग पंजवां। लॉर्ड डलहौजी छेवां। और लास्ट वाला लॉर्ड कैनिंग बच्चों। तो इस तरीके नाल तुसीं इन्हां नूं अच्छी तरह याद रख सकते हो बच्चों। ये ने भारत के गवर्नर जनरल्स। तो आओ बच्चों शुरू करते हैं भारत के गवर्नर जनरल्स वाला टॉपिक। भारत के पहले गवर्नर जनरल जिन्हां दा नाम सी, तो उन्हां दा नाम सी विलियम बैंटिंग। विलियम बैंटिंग 1828 तो लैके 1835 ईस्वी तक। विलियम बैंटिंग जिन्होंने भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में जानिया जाता है। भारत के पहले गवर्नर जनरल बच्चों, तो उन्होंने नाम सी विलियम बैंटिंग। ये अंतिम गवर्नर सी बंगाल दे। और 1833 दे विच चार्टर एक्ट आया। 1833 का जिहड़ा चार्टर एक्ट सी बच्चों, उस एक्ट के अकॉर्डिंग बंगाल के गवर्नर जनरल हुण की होणगे? भारत के गवर्नर जनरल। 1833 का चार्टर एक्ट ये कहता सी भी हुण बंगाल के गवर्नर जनरल जिहड़े ने वो भारत के गवर्नर जनरल होणगे। तुहानूं दस्सिया सी बच्चों 1793 पहला चार्टर एक्ट आया। तो इंग्लिश गवर्नमेंट ने कहा सी हर 20 साल बाद असीं एक चार्टर एक्ट लैके आया करांगे। फिर 1813 में चार्टर एक्ट आया। उस तो बाद आया बच्चों 1833। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग बंगाल के गवर्नर जनरल हुण भारत के गवर्नर जनरल होणगे। और पहला गवर्नर जनरल कौन बनिया? विलियम बैंटिंग। तो विलियम बैंटिंग ने कुछ सुधार किए सी बच्चों। आ जाओ उन्हां बारे पढ़ते हैं। 1829 ईस्वी दे विच सती प्रथा नूं खत्म कर दिता सी। सती प्रथा का खात्मा। 1830 दे विच ठगी प्रथा का खात्मा कर दिता सी विलियम बैंटिंग के आने तो बाद। 1835 दे विच मैडिकल कॉलेज की स्थापना करवाई विलियम बैंटिंग जी ने। कित्थे? कलकत्ता दे विच। और 1835 दे विच ही भारत दे विच अंग्रेजी सिक्ख्या जिहड़ी है, अंग्रेजी नूं जिहड़ा है वो की बनाया गया? सिक्ख्या का माध्यम बनाया गया बच्चों। अंग्रेजी सिक्ख्या का माध्यम कदों बनी सी? 1835 विच। और इसकी रूपरेखा तैयार की सी लॉर्ड मैकाले ने। हाँ जी बच्चों, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड विलियम बैंटिंग के जिहड़े काम ने भारत के जिहड़े पहले गवर्नर जनरल सी, सब तो पहला काम 1829 विच सती प्रथा का खात्मा किया सी इन्हां ने। राजा राम मोहन राय जिहड़े कि आधुनिक भारत के निर्माता भी कहे जाते हैं, आप पढ़िया सी राजा राम मोहन राय। तो उन्हां दी सहायता दे नाल इन्हां ने एक एक्ट बनाता 1829। सती प्रथा का खात्मा करता। ठगी सती तो बाद ठगी प्रथा 1830 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਠੱਗ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 1830 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ।
ਠੱਗੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ? ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿੰਗ। 1835 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੁਲਵਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿੱਚ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? 1835 ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਲਾਰਡ ਮੈਕਾਲੇ ਨੇ। ਔਰ ਪਾਸ ਕਿਹਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਬੱਚਿਓ? ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿੰਗ ਨੇ। ਤਾਂ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿੰਗ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਬੈਂਟਿੰਗ, ਬੈਨ ਤਾਂ ਆ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਸੀ, ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਆ ਠੱਗੀ ਪ੍ਰਥਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ ਬੱਚਿਓ? ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੈਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬੈਂਟਿੰਗ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਗੇ ਕੰਮ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਟਿੰਗ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਗਈ, ਇਹ ਵੀ ਕਦੋਂ? ਬੈਂਟਿੰਗ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲੇ ਦੋਨੋਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੋਏ? ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿੰਗ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਚਾਰਲਸ ਮੈਟਕਫ। ਚਾਰਲਸ ਮੈਟਕਫ, ਅਗਲੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਚਾਰਲਸ ਮੈਟਕਫ। ਚਾਰਲਸ ਮੈਟਕਫ 1835 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਓ 1836 ਈਸਵੀ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ। ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ, ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ? ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰਾਂ ਵਾਲੀ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ ਨੂੰ, ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂਟ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਚਾਰਲਸ ਮੈਟਕਫ ਨੂੰ। ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਨ ਕਿਹਨੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਬੱਚਿਓ? ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚਿਓ? ਹਾਂਜੀ, ਵੈਲਜ਼ਲੀ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ, ਲਾਰਡ ਵੈਲਜ਼ਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ 1798 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1805 ਤੱਕ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਸਹਾਇਕ ਸੰਧੀ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਵੈਲਜ਼ਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਚਾਰਲਸ ਮੈਟਕਫ ਨੇ ਬੱਚਿਓ। ਤਾਂ ਆ ਜਾਓ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀ ਲਾਰਡ ਆਕਲੈਂਡ। ਲਾਰਡ ਆਕਲੈਂਡ, ਲਾਰਡ ਆਕਲੈਂਡ 1836 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1842 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਬੱਚਿਓ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਬੱਚਿਓ, GT ਰੋਡ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਨੇ ਬਣਵਾਈ ਸੀ। ਗ੍ਰੈਂਡ ਟਰੰਕ ਰੋਡ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿਸਨੇ? ਕਿਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਬੱਚਿਓ ਮੁਰੰਮਤ? ਲਾਰਡ ਆਕਲੈਂਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ। GT ਰੋਡ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਾਰਡ ਆਕਲੈਂਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ। ਇਹੀ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਓ। ਅਗਲੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਚੌਥੇ ਲਾਰਡ ਐਲਨ ਬਰੀ। ਲਾਰਡ ਐਲਨ ਬਰੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। 1842 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਓ 1844 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਲਾਰਡ ਐਲਨ ਬਰੋ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦਾਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਤਾ, ਦਾਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਬੱਚਿਓ। ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਾਸ ਪ੍ਰਥਾ, ਸਲੇਵ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀ? ਐਲਨ ਬਰੋ ਨੇ। ਔਰ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਐਤਵਾਰ ਅੱਜ ਮੌਜਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ? ਐਲਨ ਬਰੋ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਲਨ ਬਰੀ ਤੋਂ। ਐਲਨ ਬਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚਿਓ? ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ, ਸਲੇਵ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਿਸਟਮ
खत्म कर दिता। ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ, ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੋਜ਼ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ 6 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਦਿਨ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਦਿਨ ਦੇਤਾ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤਾ? ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਐਲਨ ਬਰੋ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੱਚਿਓ ਆ ਜਾਓ ਬੱਚਿਓ, ਅਗਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਭਾਰਤ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ। ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ, ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੋ ਕੰਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਬੱਚਿਓ। 1844 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ 1848 ਤੱਕ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੱਚਿਓ। ਪਹਿਲਾ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਬੱਚਿਓ। 1845-46 ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਰ ਬਲੀ ਅਤੇ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬੱਚਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੋ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ? ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਬੱਚਿਓ, 1845-46 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਨਾਲ ਇਹ ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਨਰ ਬਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਬੱਚਿਓ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਰਿਵਾਜ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਲੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਬੱਚਿਓ? ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਾਣੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ। ਹਾਰਡ ਡਿਸੀਜਨ, ਹਾਰਡ ਸਖਤ ਡਿਸੀਜਨ ਕਿਹਨੇ ਲਿਆ ਸੀ? ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਖਤ ਡਿਸੀਜਨ ਕਿਹਨੇ ਲਿਆ ਸੀ? ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਨਰ ਬਲੀ ਅਤੇ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਾਏ ਸੀ? ਹਾਰਡ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਕੇ ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ ਨੇ ਬੱਚਿਓ। ਆ ਜਾਓ ਅਗਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਬੱਚਿਓ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾਮ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ। 1848 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਓ 1856 ਤੱਕ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਮ ਹੋਏ ਬੱਚਿਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਡਾਕ ਘਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ। ਔਰ ਵੁੱਡ ਡਿਸਪੈਚ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਬੱਚਿਓ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਹੋਏ। ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚਿਓ, ਪਹਿਲੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1853 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ? ਬੰਬਈ ਤੋਂ ਥਾਣੇ ਤੱਕ ਬੱਚਿਓ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਲੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਬੰਬਈ ਤੋਂ ਥਾਣੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਰੇਲ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਹਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ? ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਕਦੋਂ? 1853। ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 1854 ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸੰਚਾਰ ਆਗਰਾ ਤੋਂ ਕਲਕੱਤਾ ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਰ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚੋ, ਵਿਦੁਤ ਤਾਰ ਵਿਭਾਗ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? 1854 ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ।
और पहली संचार प्रणाली आगरा तो कलकत्ता तक बच्चों डाकघर प्रणाली जिहड़ा हुण आपां डाकघर सिस्टम देखिया डाकघर प्रणाली ठीक है ना। तो इसकी स्थापना भी कदों की गई सी 1854 विच बच्चों किने कीती सी डलहौजी ने डाकघर प्रणाली ठीक है बच्चों। और शिमला शिमला जिहड़ा कि हिमाचल प्रदेश दे विच है उसनूं गर्मियां दी राजधानी किन्ने बनाया सी डलहौजी ने क्योंकि अंग्रेज जिहड़े ने वो ठंडी जगह ते रहिंदे सी पंजाब दे विच नहीं रहिंदे सी बच्चों। पंजाब या जिथे भी ज़्यादा गर्मी पैंदी सी उत्थे अंग्रेज जिहड़े ने वो नहीं रहिंदे सी। तां इन्हां ने आके शिमला नूं राजधानी बनाया गर्मियां दी। तां किन्ने बनाई सी डलहौजी ने। सिविल सेवा की प्रीख्या याद आ गया बच्चों भारत विच सिविल सेवावां दा मोढी हाँ जी किनू कहा जाता बच्चों कार्नवालिस नूं याद आ गया जिन्हें स्थाई बंदोबस्त भी चलाया सी। तो हाँ जी सिविल सेवा का मोढी वो सी पर उस दे टाइम दे विच की सी ईस्ट इंडिया कंपनी के बंदे ही जिहड़े ने जिवें ईस्ट इंडिया कंपनी कहंदी सी उही बंदे जिहड़े ने वो सिविल सेवावां दे विच रखे जांदे सी। इन्हें आके की किया सिविल सेवा की प्रीख्या बच्चों हाँ जी टेस्ट लेना शुरू कर दिता और शुरुआत किन्ने की डलहौजी ने। और पहले तो मैं दसिया सी पहले सतिंदर नाथ टैगोर बच्चों 1863 दे विच भारत दे किहड़े व्यक्ति ने सिविल सेवा की प्रीख्या पास की सी सब तो पहला सतिंदर नाथ टैगोर ने बच्चों 1863 दे विच हाँ जी। वुड डिस्पैच ये बच्चों सिक्ख्या नाल संबंधित सी 1854 दे विच इनू पास किया गया। वुड डिस्पैच ये एक वुड नाम का बंदा सी जिहदे प्रधानगी दे हेठां ये एक कमीशन बिठाया गया सी सिक्ख्या नाल संबंधित भारत दे विच उच्च शिक्षा नूं ठीक है बच्चों यूनीवर्सिटी दीयां सिक्ख्यावां नूं देखण वास्ते रिव्यू करन वास्ते। तो उस दा नाम सी वुड डिस्पैच ये भी किन्ने कमीशन बिठवाया सी डलहौजी ने बच्चों 1854। और इस नूं मैगना कार्टा कहा जाता है बच्चों भारतीय सिक्ख्या का मैगना कार्टा किसनू कहा जाता है वुड डिस्पैच नूं बच्चों। यानी कि एक बहुत वड्डा काम होया हुण भारत दे विच हाई एजुकेशन यानी कि यूनीवर्सिटियां की एजुकेशन वाल भी ध्यान दिता जान लग्या बच्चों। ये सारे ही काम किन्ने करवाए सी डलहौजी ने बच्चों। इसे करके इनू आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है बच्चों। आधुनिक भारत का निर्माता किसनू कहा जाता है बच्चों लॉर्ड डलहौजी नू बच्चों। ये सारे काम इन्हें किते डलहौजी ठीक है। किवें याद रखांगे इनू आपां डलहौजी डलहौजी आप तो डलहौजी डल मतलब तुसी तां मूर्ख हो तो आ वेख लो सारे काम किन्ने किते जेड़ा मूर्ख सी बच्चों। आ देखो पहली उन्हें रेलवे का पेपर दिता किन्ने डलहौजी ने मूर्ख सी डल पास नहीं होया। फिर संचार विभाग का पेपर दिता फिर भी पास नहीं होया। फिर डाकघर दीयां पोस्टां निकलियां फिर भी पास नहीं होया बच्चों। फिर सिविल सेवा तो सिविल सेवा की प्रीख्या दी की कहंदा मैं टॉप करांगा। कौन टॉप कर गया बच्चों सतिंदर नाथ टैगोर। और शिमला नूं कित्थे जाके पढ़ाई करदा सी। फिर हाँ जी गर्मी की छुट्टियां होनियां तो कित्थे भज जांदा सी डलहौजी शिमला विच बच्चों ठीक है। इस तरीके नाल आपां इहनूं याद रख सकते हैं। और उच्च सिक्ख्या लई कमीशन बिठाया जदों आप पढ़ गया सिविल सेवा की प्रीख्या पास कर ली सतिंदर नाथ टैगोर ने फिर की किया एक उच्च कमीशन बिठाता भारत दे यूनीवर्सिटियां नूं रिव्यू करने वास्ते। तो उसका नाम सी वुड डिस्पैच। ये तो कुछ चंगे काम किए पर दो तीन जिहड़े माड़े काम भी सी वो किहड़े-किहड़े सी बच्चों आ देखो हाँ जी। इस दे टाइम दे विच 1848-49 दे विच किहड़ा युद्ध होया सी बच्चों दूजा एंगलो सिख युद्ध। दूजा एंगलो सिख युद्ध होया सी बच्चों किहदे टाइम विच उदों गवर्नर जनरल कौन सी डलहौजी। और इसने पंजाब नूं जिहड़ा है वो 29 मार्च 1849 नूं अपने पंजाब नूं बच्चों अंग्रेजी साम्राज दे विच मिला लिया सी दूजे एंगलो सिख युद्ध तो बाद। तो ये माड़ा काम होया ना
29 ਮਾਰਚ 1849 ਨੂੰ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਬੱਚਿਓ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਲੈਪਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬੱਚਿਓ, ਲੈਪਸ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਈਨ ਆਫ ਲੈਪਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚਿਓ। ਲੈਪਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇਹ ਕੀ ਸੀ ਬੱਚਿਓ? ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰਾਈਨ ਆਫ ਲੈਪਸ 17 ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ। ਕਿਨੇ? ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਨੇ। ਲੈਪਸ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ, ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਏ ਹੋਏ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬੱਚਿਓ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਵੀ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਏ ਹੋਏ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਲੈਪਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ? ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲੀਆਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬੱਚਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 17, ਇਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। 1848 ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਝਾਂਸੀ, ਜੈਪੁਰ, ਸੰਬਲਪੁਰ, ਜੋਧਪੁਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਿਆਸਤਾਂ, ਨਾਗਪੁਰ, ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਗੋਦ ਲਏ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਨੇ ਅਵਧ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਵਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਕ ਹੈ ਉਹ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਐਸੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਬੱਚਿਓ। ਔਰ ਇਹੀ ਲੈਪਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਬਣੀ 1857 ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਇਹੀ ਨੀਤੀ ਲੈਪਸ ਦੀ। ਇਹ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਮ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਬੱਚਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਸੇ ਹੀ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਓ। ਆ ਜਾਓ ਬੱਚਿਓ ਅੱਗੇ, ਅਗਲੇ ਲਾਸਟ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਲਾਰਡ ਕੈਨਿੰਗ। ਲਾਰਡ ਕੈਨਿੰਗ 1856 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1858 ਤੱਕ ਬੱਚਿਓ। ਔਰ इसने की करवाया सी? विधवा पुनर्विवाह एक्ट पास करवाया सी इसने 1856 ਦੇ ਵਿੱਚ। और ਬੰਬਈ, कलकत्ता और मद्रास 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਬੱਚਿਓ। ਵਿਧਵਾ ਪੁਨਰਵਿਵਾਹ 1856 ਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਸੀ ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਵਿਦਿਆਸਾਗਰ ਬੱਚਿਓ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਾਰਡ ਕੈਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਿਧਵਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬੰਬਈ, ਕਲਕੱਤਾ, ਮਦਰਾਸ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 3 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖੁਲਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਇਸ ਨੇ 2 ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਚਿਓ 1857 ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਇਸਰਾਏ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬੱਚਿਓ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੀ ਬੱਚਿਓ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੇਨ ਕੰਮ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ, ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬੱਚਿਓ? ਹਾਂਜੀ, ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿੰਗ। ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਜਿਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੱਚਿਓ? ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ? ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਰੇਲ ਕਿਸਨੇ ਚਲਾਈ ਸੀ ਬੱਚਿਓ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸਨੇ ਚਲਾਈ ਸੀ? ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਨੇ ਬੱਚਿਓ। ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਲਾਸਟ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਸੀ ਬੱਚਿਓ? ਹਾਂਜੀ, ਲਾਰਡ ਕੈਨਿੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਬੱਚਿਓ? ਵਾਇਸਰਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਕਿਸਨੇ ਖਤਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਬੱਚਿਓ? ਹਾਂਜੀ, ਚਾਰਲਸ ਮੈਟਕਫ ਨੇ ਬੱਚਿਓ, ਚਾਰਲਸ ਮੈਟਕਫ, ਜਿਸਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 29 ਮਾਰਚ 1849 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਨੇ ਬੱਚਿਓ? ਹਾਂਜੀ, ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਨੇ ਬੱਚਿਓ, ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਨੇ। ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਿਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੱਚਿਓ? ਐਲਨ ਬਰੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਲਾਰਡ ਐਲਨ ਬਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬਰੀ ਕਰਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ। 8 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ 6 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਛੁੱਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਲਾਰਡ ਐਲਨ ਬਰੀ ਨੇ ਬੱਚਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ। ਸਭ ਨੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਓ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬੱਚਿਓ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ।